കരൂർ ദുരന്തത്തിൽ വികാരാധീനനായി പ്രതികരിച്ച വിജയ് ഹൃദയം വേദന കൊണ്ട് പിടയുന്നു. ജനങ്ങൾ റാലിയിലെത്തുന്നത് സ്നേഹം കൊണ്ടാണ്. മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പ്രതികാരം ചെയ്യണമെങ്കിൽ തന്നെ എന്തും ചെയ്യാം, മറ്റുള്ളവരെ വെറുതെ വിടണം. സത്യം ഉടനെ പുറത്തുവരും. രാഷ്ട്രീയം ശക്തമായി തുടരും. ദുരന്ത ബാധിതരെ ഉടൻ കാണുമെന്നും നടൻ വ്യക്തമാക്കി. ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷ തനിക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്നും വീഡിയോ സന്ദേശത്തിൽ വിജയ് പറയുന്നു. என் லைஃப்பில் இந்த மாதிரி ஒரு பெயின்ஃபுல்லான ஒரு சிச்சுவேஷனை நான் ஃபேஸ் பண்ணதே கிடையாது. மனசு முழுக்க வலி வலி மட்டும்தான். இந்த சுற்றுப்பயணத்தில் என்னென்ன மக்கள் பார்க்க வராங்க, அதுக்கு ஒரே ஒரு காரணம் தான், அவங்க என் மேலே வச்சிருக்கிற அன்பும் பாசமும். அந்த அன்புக்கும் பாசத்துக்கும் நான் எப்பவும் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். அதனால தான் இந்த சுற்றுப்பயணத்தில் மற்ற எல்லா விஷயங்களையும் தாண்டி மக்களுடைய சேஃப்டி, அதில் எந்த காம்ப்ரமைஸும் பண்ணிடக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் அது என் மனசில் ரொம்ப ஆழமாக இருக்கும். அந்த எண்ணம், இந்த அரசியல் காரணங்கள் எல்லாத்தையும் தவிர்த்துட்டு ஒதுக்கி வச்சுட்டு மக்களுடைய சேஃப்டி மட்டும் மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு அதுக்கான இடங்களை சூஸ் பண்ணுறது, அதுக்கான இடங்களை பார்த்து பெர்மிஷன் கேட்குறது, போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் அதை ரிக்வெஸ்ட் பண்ணி கேட்போம். நடக்கக்கூடாதது நடந்துருச்சு. ஆனால் மனுஷன் தானே, அந்த நேரத்தில் அத்தனை பேர் பாதிக்கப்பட்டு இருக்கும்போது எப்படி அந்த ஊரை விட்டுட்டு என்னால் கிளம்பி வர முடியும்? நான் திரும்ப அங்கே போகணும்னு இருந்துச்சுன்னா அதை ஒரு காரணம் காட்டி அங்கே வேறு சில பதட்டமான சுச்சுவேஷன்ஸ், வேறு சில அசம்பாவிதங்கள், அந்த மாதிரி எதுவும் நடந்துடக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் நாங்கள் அவாய்ட் பண்ணோம். சீக்கிரமே எல்லா உண்மைகளும் வெளியில் வரும். சிஎம் சார், உங்களுக்கு ஏதாவது இந்த பழி வாங்கணும் அப்படின்ற எண்ணம் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா என்ன வேணாலும் பண்ணுங்க. அவங்க மேலே கை வைக்காது. நான் ஒன்று வீட்டில் இருப்பேன், இல்லை நான் ஆஃபீஸில் இருப்பேன். என்ன வேணாலும் செய்யுங்க. நண்பர்களே, தோழர்களே, நம்மளோட அரசியல் பயணம் இன்னும் ஸ்ட்ராங்காக, இன்னும் தைரியத்தோட കണ്ടിന്യൂ ആക്കും. ഇതിനിടെ തമിഴക വെട്രി കഴകത്തിനെതിരെ സർക്കാർ കൂടുതൽ തെളിവുകൾ പുറത്തുവിട്ടു. 10,000 പേർ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞെടുത്ത് 27,000 പേർ എത്തിയെന്നും പുലർച്ചെ മുതൽ കാത്തുനിന്ന ആളുകൾക്ക് പുറമെ വിജയുടെ വാഹനത്തെ പിന്തുടർന്നു വന്നവർ കൂടി എത്തിയപ്പോൾ പ്രശ്നം വഷളായെന്നും റവന്യൂ സെക്രട്ടറി അമുദ IAS വ്യക്തമാക്കി. സംഭവം നടന്ന ദിവസം വിവിധ ചാനലുകൾ പകർത്തിയ ദൃശ്യങ്ങളും തെളിവായി കാണിച്ചായിരുന്നു വിശദീകരണം. വിജയ് പ്രസംഗിക്കുന്ന സമയത്ത് പവർ കട്ട് ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നത് അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർ പറഞ്ഞു. 10,000 பேர் கலந்து கொள்வாங்கன்னு சொல்லி அவங்க ரிக்வஸ்ட் கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ இந்த 10,000 பேர் வருவாங்கன்னு தான் அவங்களோட இது இருந்தது. பட் ஏற்கனவே அந்த கட்சி தலைவரோட கூட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா, நாகப்பட்டினம் திருச்சியில் நடந்த கூட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க சொல்கிற கூட்டத்தில் ஜாஸ்தி வருன்றதுக்காக போலீஸ் ஆன்டிசிபேட் பண்ணி ஒரு 20,000 பேர்கிட்ட வருவாங்க அப்படின்னு அவங்களோட சோர்ஸ் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ் ப்ளஸ் பாஸ்ட் இதை வச்சு ட்ராக்கை வச்சு அவங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணது 20,000 பேருக்கு வருவாங்கன்னு சொல்லிட்டு, அதாவது 50 பேருக்கு ஒரு போலீஸ்காரங்க தான் நார்மல் அவங்களுடைய ஸ்டாண்டர்ட் ரேஷியோ, அலோகேஷன் ரேஷியோ. ஹை ரிஸ்க் கிரவுடு ஜெனரல் கிரவுடுக்கு இவ்வளோ போட மாட்டோம். பட் இந்த மாதிரி ஹை ரிஸ்க் கிரவுடு, இந்த எந்தூசிஸ்ட் கிரவுடுக்கு இந்த மாதிரி போடக்கூடிய ஸ்கேல். ஸோ இந்த கேஸில் 20 பேருக்கு ஒன்றா கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 10,000 பேருக்கு 500 பேர்கிட்ட அவங்க போலீஸ்மென் டிப்ளாய் பண்ணியிருக்காங்க ஃபார் மேனேஜிங் த க்ரௌட். ஆனால் அந்த க்ரௌடு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம அங்கே 3 மணிக்கு அதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ரௌட் சர்ஜ் ஆக ஆரம்பிச்சிருது. 20,000 பேர்கிட்ட இங்கே 6 மணிக்கெலாம் இருக்காங்க. ப்ளஸ் அவர் கட்சி தலைவர் வரும்போது கூட பார்த்தீங்கன்னா அவர் வண்டி கூட நிறைய பேர் வந்துடுறாங்க. 10,000 പേർ കലந்து കൊള്ളുവാങ്ങன்னு சொல்லி அவங்க ரிக்வெஸ்ட். വിവരങ്ങളുമായി അജയ് സുധാബിജു നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നു. അജയ്, വിജയ് 3 ദിവസത്തെ നിശബ്ദതയ്ക്ക് ശേഷം പ്രതികരിച്ചത് എല്ലാം അട്ടിമറി, അത് സ്റ്റാലിൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട്, DMK അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സർക്കാർ നടത്തിയ ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമെന്ന് പറയാതെ പറയുകയായിരുന്നു. TV കാണികൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു വിജയ്. അതിനുള്ള മറുപടി എന്ത് പറയും സ്റ്റാലിൻ എന്ന് ഉറ്റുനോക്കുമ്പോൾ അപ്പോഴേക്കും ഈ വാദം, TVKയുടെ വാദം പൊളിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെ പുറത്തുവിടുന്നു സർക്കാർ. ഇത് ഏത് തരത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുകയാണ്?
അപർണ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ 3 ദിവസം നീണ്ടു നിന്ന ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് വിജയ് അവസാനം പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 4 മിനിറ്റ് 45 സെക്കൻഡ് ദൈർഘ്യമുള്ള ഒരു വീഡിയോ സന്ദേശമാണ് അദ്ദേഹം പുറത്തുവിട്ടിട്ടുള്ളത്. ഈ സന്ദേശത്തിൽ പലരും ഈ സന്ദേശം വന്ന ഉടൻ തന്നെ വിജയ് പല വെളിപ്പെടുത്തലും നടത്തും എന്നുള്ള ഒരു ആകാംക്ഷയിലിരിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ വിജയുടെ പാർട്ടി TVK ഓൺലൈൻ മീറ്റിംഗ് കൂടി അവരുടെ പല നേതാക്കളും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നു, അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ മാത്രമായിരുന്നു വിജയ് ഇന്ന് വികാരാധീനനായി ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞത്. പ്രധാനമായിട്ടും തൻ്റെ പ്രസംഗങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണോ സർക്കാരിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ സർക്കാരിനെതിരെ ചില ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള ആരോപണവും ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ 5 സ്ഥലങ്ങളിൽ തൻ്റെ ഈ ഒരു റാലി നടന്നപ്പോൾ യാതൊരുവിധ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായില്ല, എന്നാൽ കരൂറിൽ മാത്രം എന്തുകൊണ്ട് പ്രശ്നമുണ്ടായി, ഇത് ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് എന്ന് അതൊരു ചോദ്യമായി തന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് കരൂറിൽ മാത്രം പ്രശ്നമുണ്ടായി എന്നുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ പലർക്കും സത്യം അറിയാം എന്നും പറയുന്നു. ജനങ്ങളിൽ പലരും സത്യം വിളിച്ചു പറയുന്നു എന്നും പറയുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഒരു ദുർഘട ഘട്ടത്തിൽ പലരും സത്യം വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ അവർ ദൈവത്തെ പോലെയാണ് തനിക്ക് തോന്നുന്നതെന്നും വിജയ് ഈ വീഡിയോയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വിജയ് പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം, ഇപ്പോൾ നിലവിൽ നമ്മൾ സാഹചര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ TVKയുടെ 2 പ്രാദേശിക നേതാക്കളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി, ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി തുടങ്ങിയവർക്ക് വേണ്ടി ലുക്കൌട്ട് നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ TVKയിലെ കൂടുതൽ നേതാക്കൾക്കെതിരെ അറസ്റ്റ് വാറന്റ് ഉൾപ്പെടെ 2 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് റിമാൻഡ് ചെയ്തു. കൂടുതൽ പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള നീക്കത്തെയും വിജയ് അതിനെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നുണ്ട്. തൻ്റെ ഈ സ്റ്റാലിന് എന്തെങ്കിലും പകയുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നോട് വീട്ടിക്കോളൂ, തൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളെയും തൻ്റെ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെയും തുടരുത് എന്ന് സിനിമാ സ്റ്റൈലിൽ ഒരു ഡയലോഗും വിജയ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. താൻ വീട്ടിലല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസിൽ കാണും എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള ഒരു പഞ്ച് ഡയലോഗ് കൂടിയാണ് ഈ വീഡിയോ, ഈ 4 മിനിറ്റ് 45 സെക്കൻഡുള്ള വീഡിയോ അവസാനിക്കുന്നത്. വിജയ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ പുതുതായിട്ടുള്ള വെളിപ്പെടുത്തലോ അല്ലെങ്കിൽ ഞെട്ടിക്കുന്ന ആരാധകർ അല്ലെങ്കിൽ വിജയുടെ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ കാത്തിരുന്ന മറ്റ് വെളിപ്പെടുത്തലുകളൊന്നും തന്നെ നടത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് നിലവിൽ ശ്രദ്ധേയമാണ്. എന്നാൽ വിജയുടെ ഈ വീഡിയോ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ വന്ന് ഏതാനും മിനിറ്റുകൾക്കകം തന്നെ സർക്കാരിൻ്റെ വക കൂടുതൽ വിശദീകരണവുമായി റവന്യൂ സെക്രട്ടറി അമുദ ഉൾപ്പെടെ ഇപ്പോൾ പ്രസ് മീറ്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആ പ്രസ് മീറ്റിൽ ഉൾപ്പെടെ പല സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മാധ്യമങ്ങൾ വഴിയും TVK പ്രവർത്തകരും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും പ്രധാനമായിട്ടും കോൺഗ്രസ്, DMK, പിന്നെ BJP ഉൾപ്പെടെ പല പ്രതിപക്ഷ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾ ഉൾപ്പെടെ ഉന്നയിക്കുന്ന പല ആരോപണങ്ങൾക്കും മറുപടി അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സുരക്ഷാ വീഴ്ചയെ അവർ ഊന്നി പറയുന്നു. അതായത് സാധാരണ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ അനുവദിക്കുന്നത് 50 പേർക്ക് ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്നുള്ള റേഷ്യോയിലാണ് അനുവദിക്കുന്നത്. നിലവിൽ TVK ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് സമ്മേളനത്തിൽ ഈ റാലിയിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് 10,000 പേരെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മുൻ അനുഭവങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ 5 സ്ഥലത്ത് ആളുകൾ കൂടിയതനുസരിച്ച് 20,000 പേരെ പോലീസ് കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ 27,000-ത്തിലധികം പേർ ഈ സമ്മേളന വേദിയിലേക്ക് വന്നു. ഇതാണ് പ്രശ്നം കൂടുതൽ വഷളാക്കിയത് എന്ന് ഇവർ പറയുന്നുണ്ട്. സാധാരണ സാഹചര്യത്തിൽ 50 പേർക്ക് ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വിന്യസിക്കുന്നത് മുൻ അനുഭവങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇവിടെ 20 പേർക്ക് ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വിന്യസിച്ചതാണ്. എന്നാൽ ഇതിലും കടന്ന് എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളെ അട്ടിമറിച്ചുകൊണ്ട് അത്രയധികം ആൾക്കൂട്ടമാണ് ഇവിടേക്ക് വന്നതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വിജയുടെ വാഹനത്തെ പിന്തുടർന്ന് വന്ന ആളുകൾ, ഇത്രയും ആളുകൾ കൂടി ആയപ്പോൾ ഈ കൺജസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് കൂടുതൽ ആളുകൾ വന്ന് ആ പ്രഷർ അധികമായെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഈ വിജയുടെ വാഹനം വരാൻ വേണ്ടി ആളുകളെ പോലീസ് കൈകൊണ്ട് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി നിർത്തുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത്. അല്ലാതെ TVK ആരോപിക്കുന്നത് പോലെ ലാത്തി ചാർജോ മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള പ്രകോപനമോ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പലരും ഈ അസ്വസ്ഥത, ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോൾ പോലീസ് ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവർക്ക് കൈകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ തുണി കൊണ്ടൊക്കെ വീശി കൊടുക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ, അവർക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്.